गुरु सवारे खालसा जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये किसानी दे उत्ते जो वार होया ਉਹਦੇ ਲਈ कई दिनों तो किसान यूनीयन के नाल ਜਿਹੜੇ किसानां दे हितैषी ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ हमदर्दी लैके उन्होंने नाल खड़े हैं। मैनू माण है कि अज मैनू भी मौका मिलिया इत्थे आउण दा, हाज़री लाउण दा। साडा सूबा खेती प्रधान सूबा है, खास करके हरियाणा ते पंजाब। ये दो सूबे ही शुरू तो गिने जाते हैं जिन्हां ने इंडिया नूं अपने पैरां सिर ते कीता सी। पर अज मैनू लगता है कि दूसरियां स्टेटां विच भी कोई साडे पंजाबी भरा जाके वसे ने तो उत्थे भी फसलां बहुत होण लग पईआं ते बेकदरी हो रही है साडे पंजाब दी, पंजाब दे किसान दी, उन्हां दीआं फसलां दी। तो खास करके जिहड़ा आर्डीनेंस जारी होया ये बड़ा जिस तरह मैं समझदा कुहाड़ा फेरन वाला काम कीता इहने। पर दुख की गल है कि कुहाड़े का दस्ता साडे लीडर बनते हैं। असी जिहड़े आर्डीनेंस का रूप अज देखिया ਉਹਦੀ अंदरली ਜਿਹੜੀ रूह सी वो साडे अपने लीडरां ने पूरी की। जदों इत्थे सैलो बने, अडानी ते अंबानी आए, सानू उन्हां दिनां च पता नहीं सी पे की हो रहा। पर तुसी देखो भी अज किला रायपुर दे लागे रेलवे स्टेशन दे लागे किड्डा वड्डा सैलो बनया अडानी दा। तलवंडी भाई दे मोड़ ते उत्थे बहुत वड्डा ਇਹਦਾ गोदाम बनया। संगरूर जिले 3 बने। तो ये सानू ये जिहड़े सुपने दिखाए जा रहे सी कि बाहर भी इस तरह ही है, विदेशों भी इस तरह ही है। पर विदेशों इस तरह है नहीं। मैं यूरोप दे विच गया, मैं देखा उत्थे कि जिहड़ा किसान आ वो एक फसल बीजदा, सारे साल च एक फसल बीजदा ते वो टाई ला के ऐतवार ते शनिचरवार मार्केट च घुमदा टाई ला के। साडे इत्थे किसान नूं सुरत नहीं आउंदी, 3-3 फसलां बीज के भी उन्होंने सुरत नहीं आउंदी, करजाई रहिंदा। उत्थे सिस्टम जिहड़ा मैं देखिया बार बार अज भी गल कीती, जे बाहर विदेशों भी इस तरह है, विदेशों इस तरह नहीं। विदेशों दे विच छोटा जिमींदार तो है ही नहीं, वड्डे जिमींदार ने 2000 एकड़ जमीन, वड्डे वड्डे प्लाट ने उत्थे। जिस तरह यूरोप दे विच चले जो, तुसी जर्मनी चले जो, उत्थे एक हुंदा जिहड़ा चुकंदर हुंदा चिट्टे रंग दा जिहदी चीनी बनदी। तो वो जदों चुकंदर बीजदा अपना किसान ते उहनूं एक ते उन्हां ने पेट्रोल पंप जिहड़ा उहदा कनैक्शन उत्थे दित्ता खेतां 'च। ते उहदे रंग दा जिहड़ा डीजल दा रंग उहदा रंग चेंज आ, दूसरे डीजल नालों वखरा। वो सबसिडी ना दित्ता जांदा, तेल पाया जांदा। वो जो देखते हैं कि इन्नी फसल जिहड़ी इस प्लांट दे विच होनी आ उहदा बीमा किया जाता। सरकार बीमा करके ये तय करती है कि जे ते फसल बर्फ नाल नुकसानी गई तो तुहानूं बीमा मिलूगा, तो जे फसल आ गई पूरी तो असीं इन्नी फसल चुकांगे। तो चुकते ने फिर वो जदों फसल चुकते ने तो उन्हां दे अकाउंट 'च उस वेले पैसे आ जाते हैं। तो उत्थे जिमींदार नूं यह भी हक आ कि तुसीं गोदाम बना के अपनी फसल नूं प्रजर्व करना चाहो, स्टॉक करना चाहो तो कर सकते हो। इत्थे वो तुहानूं नहीं हक हासिल, वो हक हासिल है जिहड़ा सरमाएदार है। जिहड़े सरमाएदार ने पैसा सेंटर गौरमेंट तो लैके तुहाडी फसल चुकनी है ते तुहानूं तुहाडी फसल लैनी कौडियां दे भाव ते स्टोर करके उन्हें सोने की कीमत ते देनी है। जिस तरह असीं देख रहे प्याज किस तरह फ्री दे फंड हिसाब नाल लैंदे ने ते जो स्टोर कर लेंदे ने उही प्याज 100 रुपये किलो असीं लैंदे आ। इस तरह आलू का हाल है। इत्थे आलू सड़कों ते सुट्टने पैंदे ने, पर जदों तुसीं चिप्स खरीदते हो तो 200 रुपये किलो के हिसाब नाल खरीदते हो, आलू हुंदी आलूआं दी है। तो ये किसानी दे जिहड़ा खेती प्रधान सूबा है उहदियां घट्टो घट्ट साडियां अपणियां सरकारां जिहड़ियां उन्हां नूं चाहीदा कि ये नफा नुकसान सोच के फिर वो आप अगवाई करन। अज किसान सड़कों ते आउंदा, चंगी गल ये हुंदी सरकार आप सड़क ते आउंदी, सरकार सड़क ते आउंदी ते जिहड़े खा चट चुके ने
ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਗੈਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਅਖਲਾਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 4, 5 ਜਾਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਘਿਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਮੋਲੀਨ ਤੇਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਿਓ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਮੋਲੀਨ ਤੇਲ ਦਾ ਘਿਓ ਹੈ ਜੀ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਸਸਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 2 ਟਰੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣਗੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਕਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਲਿਓ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 40 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਫ ਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਦਊਗਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਲਵੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੇੜੇ ਨਾ। ਤੋ ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਘਿਓ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ, ਐਖੇ ਜੀ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲੀ ਘਿਓ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਬਣਨਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਅ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਿਓ ਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਘਿਓ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਇੱਕ 303 ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆ ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖਾਲੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਰਨਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਿਆ, ਸਟੇਟ ਬਚੀ ਜਿਹੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦੋ ਚਲੇ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਹਿ ਔਰ ਨਾ ਤਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦੇਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਅੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਤੇਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ। ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੀੜਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਸੀ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ CM ਮਿਸਟਰ ਗੁਪਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਕੇ 100 ਏਕੜ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਪਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿ 8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈਲੈਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੋ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਕਾ ਲੱਗਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਵਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਖੋਪੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਲਓ,
ਉਹੀ ਸੰਤ ਆ, ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਰਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਿਆ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਸੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢੱਠਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਬਰੂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਲਦੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੱਦ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਿੱਕ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਮੈਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਰਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਰਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, 40% ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ 60% ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਹਜਮ ਕਰ ਗਏ। ਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਵਿਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਉਹਨੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਤ ਹੀ ਅਗਨੀ ਬੀਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਏ ਵਜੀਦਾ ਨੀਚ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੀਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਵੈਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਉਲਟੇ ਕਰ ਬਿਰਸ਼ਨ ਕੇ ਸੰਗੇ ਬਾਂਦ ਬਾਂਦ ਮਾਰੇ ਦੁਰਟੰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਕੋ ਪਕੜਿਓ ਘਰ ਤੇ ਜਾਏ, ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਲਿਆਏ। ਬੰਦੇ ਤਬ ਆਨੰਦ ਕੋ ਕਰਵਾਈ ਬਹੁ ਮਾਰ, ਨਾਕ ਨਕੇਲ ਪਵਾਏ ਕੇ ਮਗਵਾਇਓ ਦਰ ਦਵਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਈ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਤੋਂ। ਉਹ 70 ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਿਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਤੋ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ 200 ਸਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ
दूसरा इनकलाबी कदम चुक के इन्हां चौधरी ते जगीरदारां दा सिस्टम खत्म करके तुहानूं जिमीदार बनाया मुजाहरिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਬਣਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਮਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, 2 ਕਿੱਲੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ SDM, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਹੈ, ਵੇਦਨਾ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਸਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੁੱਕੂਗੀ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਸਲ ਚੁੱਕੂਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਫਸਲ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ, 3200 ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਗਈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ 1800 ਰੁਪਈਆ, ਫਿਰ 1800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 1900, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ 2200, ਪਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3200 ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਲਟ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਰੀ ਉਧਰ ਵੇਚੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਉਧਰ ਵੇਚੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕਟ ਲਾ ਲਏ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਟਰਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕਟ ਲਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਫਸਲਾਂ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 2400-2500 ਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ 2 ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਤਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਆ।
ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ, ਢੀਠਤਾਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਭੋ ਚੁੱਕਲੀ ਖੇਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ